So good morning, dear students. So in previous class, we have studied about this CET concept on electric potential due to isolated charge. Okay, isolated charge in the electric field ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಏನೇನು ನನಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು that all we have studied. So today we are going to study some problems on the electric potential due to a dipole. So notes idre in the notes you can see there. So electric potential due to a dipole. Sarina? So electric potential due to a dipole. Then what is meant by this dipole? Two equivalent opposite charges. So two equivalent opposite charges, that is if it is minus q, it will be plus q. Two equivalent opposite charges separated by a distance 2a will constitute a dipole. So dipole moment is given by P is equal to 2a into q, where this dipole moment is defined as the magnitude of product of either charge and the distance of separation between them. Here the distance of separation between them is it will be 2a. Therefore you can write it as P is equal to 2a into q, and the dipole moment, it is a vector quantity. You can write it as dipole moment P is equal to, so it will be 2a into q into p cap. Like this you can write it down. If this electric dipole is there, so let us consider this as an electric dipole. From this electric dipole, if you are considering a point P at a distance r from the midpoint, so ಇದೊಂದು midpoint O ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದರಿಂದ r ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so if this is a minus q, it is a plus q. ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ r1 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು, r2 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಸರ್ಟನ್ ಆಂಗಲ್, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಸೈಡ್ 2a ಆಯ್ತು, a ಆಯ್ತು, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ a, ದಿ ಟೋಟಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಮಗೆ 2a ಅಂತ ಆಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹೀಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ನನಗೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಐ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎ ಪಿ, ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಎ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅ ಡೈಪೋಲ್. ಸೊ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ, ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ. ಇರೋ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಡಿರೈವೇಶನ್. ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವಿ ಗಾಟ್ ದಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ as v is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught. It is p cos theta divided by it is r square minus a square cos square theta ಅಂತ ಆಗಿತ್ತು, where theta is the angle between this dipole moment and this direction. So that is p cos theta divided by r square minus a square cos square theta ಅಂತ ನನಗೆ equation ಬಂದಿದೆ. Where this p ಅನ್ನೋದೇನು, p is nothing but it will be the dipole moment ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we have taken the two cases, ಎರಡು ಕೇಸಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಕೇಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ on the axial line. So on the axial line ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಏನಾಗಬೇಕು, it must lie on this side. ಈ ಕಡೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಈ ಕಡೆ ಇರಬಹುದು. Then what happens is theta is equal to 0. So on axial line ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ theta is equal to 0. Theta is equal to 0 ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ cos 0 degree is equal to ನನಗೆ 1 ಅಂತ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಓಕೆ, ಆರ್ ಫಾರ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, so short dipole ಅಂದ್ರೆ ಏನು, that is r is much greater than a, so that this a square value ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನಾನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವಾಗ ನನ್ನ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, I will get the value as v is equal to 1 divided by 4 pi epsilon, it will be p divided by r square ಅಂತ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So v is equal to 1 divided by 4 pi epsilon p cos divided by r square minus a square cos square theta. On the axial line, this theta is equal to value of theta is equal to 0. If theta is equal to 0 means cos 0 is equal to 1. So here you left with only p nimge sigute. And for a short dipole, small r is much greater than a, so that this value is tends to be 0. Therefore you are getting v is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught, p divided by it will be r square ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. or ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so we will get only p cos divided by r square minus a square, sorry p divided by r square minus a square ಅಂತ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಆನ್ ದಿ equatorial line, so second case on
equatorial line. So equatorial line ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, what is the value ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. On the equatorial line ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ theta is equal to 90 degree ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ P ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಅವಾಗೇನಾಯ್ತು, cos 90 degree is equal to 0, therefore V is equal to 0. ವೆರಿ ಗುಡ್ ದೀಕ್ಷಿತಾ. ಸೊ ನೂರ್ ಫಾತಿಮಾ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ V is equal to ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನಾನು ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆರ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆಲ್ಲ V ಇದೆನಾ, ಇದನ್ನ ಆನ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಡೈಪೋಲ್. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಗೆ ನಾನು ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, a ಸ್ಕ್ವೇರ್ cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇದು 0 ಆದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, V is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught. It is P cos theta divided by it will be R square ಅಂತ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ನ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆಂಗಲ್ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ P ಇಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ, 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದೆ. ದೆನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ at the perpendicular distance. So perpendicular distance ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. So perpendicular distance ಅಂತ but it will be equatorial line. Therefore finally you can write it as it is equal to 0 ಅಂತ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಗ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿಸ್ತಿರೋದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಫ್ plus 10 divided by 3 into 10 power minus 9 coulomb are placed at each of the 4 corners of a square of side 8 centimeter. Okay, the potential at the intersection of the diagonal is. Okay, ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೆ ಸೈಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ABCD ಅಂತ. ಈ ABCD ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು, 10 divided by 3 into 10 to the power of minus 9 ಕೂಲಂಬ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನನಗೆ ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನನಗೆ ಸೈಡ್. ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಟ್ ದಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಯಾಗ್ನಲ್. ಸೊ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವ, ಸೊ BD and AC ಆರ್ ದಿ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್. ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ್ದು ನನಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ O ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ O ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್, V is equal to ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So clearly you can use this ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಸೂಪರ್ಪೋಸಿಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು, V is equal to VO is equal to VA plus VB plus VC plus VD ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ 4 ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ VA ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, VB ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, VC ಅಂಡ್ VD ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಚಾರ್ಜಸ್ ಗಳು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನನಗೆ ಕಾಮನ್ ಹೊರಗಡೆ ತಗೋಬೋದ ನಾನು. ಸೊ ಅದು Q plus Q ಅಂತ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, 1 divided by 4 pi epsilon naught ನೀವಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ Q1 divided by, ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, AO plus Q2 divided by it will be BO plus it is Q3 divided by it will be CO plus QD divided by it will be ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ DO ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ it will be nothing but the 4 times this value ಆಗುತ್ತಾ. ಸೊ Q1 Q2 Q3 are same, AO BO CO DO all are same. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will be 4 times 1 divided by 4 pi epsilon naught ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದು Q divided by ಅಥವಾ Q1 divided by AO ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ AO ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ BOC ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, AO ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. 4 into 1 divided by 4 pi epsilon naught ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 9 into 10 to the power of 9. ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ Q ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 10 divided by 3 into 10 to the power of minus 9 ಅಂತಿದೆ. ಸರಿನಾ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ AO ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಸೊ AO diagonals can be written as, so diagonal is equal to it is the side divided by √2 ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ದಿದ್ವಿ. ಸರಿನಾ, half of the diagonal is equal to, ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ.
ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ CET ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ ಫುಲ್ ಡಿರೈವೇಶನ್ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ half of the diagonal is equal to it is side of square, formula side of square divided by √2. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಹೇಗೆ ಈಗ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು AO BO CO ಅವೆಲ್ಲ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಯಾಗ್ನಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನನಗೆ 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 8 into 10 to the power of -2 divided by √2 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಹೇಗ್ ಬಂತ ಆನ್ಸರ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ 3 ಆನ್ಸರ್ ಒಳಗೆ √2 ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ √2 ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 9 4 36 ಸರಿನಾ. 9 4 36 ಇಂಟು 10 ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು 360 ಆಯ್ತು. 360 ಇಂಟು ಈ 10 to the power of +9 -9 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಈ √2 ಏನಾಯ್ತು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂತು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಈ 3 ಕೆಳಗಡೆ ಬಂತು 8 ಕೆಳಗಡೆ ಬಂತು. ಅವಾಗ 8 into 3 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ 3 1s 3 1s 3 2s 120 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್? ಇಲ್ಲೊಂದು 10 to the power of -2 ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ 10 to the power of -2 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ 120 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 15 ಸಿಗುತ್ತಾ ಸರಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆನಾ? ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ 120 divided by 8 ಅಂತ ಇಟ್ ಇಸ್ 15 ಅಂತ ಆಯ್ತು. 15 into √2 ಆಯ್ತು. ಈ 10 to the power -2 ನ ಪ್ಲಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ +2 ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 15 into 100 that is 1500 into 1500 √2 ಅಂತ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ 1500 √2 ಓಲ್ಡ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ 1500 √2 ಓಲ್ಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ದೀಕ್ಷಿತಾ, ಬಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಸ್, ನೂರ್ ಫಾತಿಮಾ, ಸೊ ಅತಿಯಾ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಆಯ್ತಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ 15 into √2 into 10 to the power of 2 10 to the power of 2 ಅಂದ್ರೆ 100. 15 into 100 is 1500 into √2 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ 900 ಬರೋದಿಲ್ಲ. 150 ಮತ್ತೆ 1500 ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಪವರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಿ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ, ಈಸಿ ಇದೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ಲೆಂದಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 3 charges plus 2q minus q are located at the vertices of an equilateral triangle at the center of the triangle. At the center of the triangle ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಡ್ರಾ ಅ ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಯ್ತಾ, ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬರೀ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ABC ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 3 ಚಾರ್ಜಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ಒಂದು +2q ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ -q ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -q ಅಂತ 3 ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಈ ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಹೀಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಹೀಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ O ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ O ದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಸರಿನಾ? ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಎ, ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ 0 ಬಟ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಬಟ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಸ್ 0. ಸಿ, ಬೋತ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆರ್ 0. ಡಿ, ಬೋತ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಡ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನಗೆ ಬೇಡ, ಅದು 0 ಇದೇನೋ ಅಥವಾ ನಾನ್ 0 ಇದೇನೋ ಅಂತ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, 0 ಇರುತ್ತಾ ನಾನ್ 0 ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, E is equal to 1 divided by 4πε0 Q divided by R² ಅಂತ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸರಿನಾ? ಆಸ್ R is equal to ಏನಾಯ್ತು ನನಗೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬಂತು, 0 ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is equal to 0 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನನಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಫ್ Q is equal to 0 then I will get the E is equal to 0. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ನನಗೇನಿದೆ ಹಿಯರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಗಳಿದೆ. ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಒಬೇಸ್ ದಿ ಸೂಪರ್ಪೋಸಿಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. E is equal to E1 plus E2 ಅಂತ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ,
ಹಾಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎ ಇಂದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಹೌ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ E1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್, ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ E2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. Q3 ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈ ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ, E3 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು, 0 ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಸೊ 0 ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ E1 ಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, E1 is equal to ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಪೋಸಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ E1 ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ E2 ಅಂಡ್ E3 ಏನಾಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಇದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆನಾ? ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್. ಸರಿನಾ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ away from that charge. Properties of electric field line, they start from positive charge and ends with the negative charge ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ಇದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ E3 ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಝೀರೋ ಅಂತ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವೇನ್ ಮಾಡೋ ತೆಗಿಬಹುದು. ಬೋತ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಝೀರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಉಳಿದಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ 50% ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಉಳಿದಿದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನೋ ಅಂತ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಬಟ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಬೋತ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ. ಸರಿನಾ? ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೀಕ್ಷಿತಾ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಆನ್ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆಲ್ಸೋ V is equal to V1 plus V2 plus V3 ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್, ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ Q divided by R ಅಂತ ಬರುತ್ತಾ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರೀ ಅವಶ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, 2Q divided by ಓನ್ಲಿ ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 divided by 4 pi ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Q divided by ನನಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ನನಗೆ R ಅಂತ ಬಂತು, ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನನಗೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ V2 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ Q divided by ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ R, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೈನಸ್ Q divided by R. ಇದನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ Q divided by R ಮೈನಸ್ Q divided by R is equal to ಅದೇನಾಯ್ತು ನನಗೆ 2Q divided by R ಮೈನಸ್ 2Q divided by R ಅಂತ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ is equal to 0. So Vani, Athiya, so Dikshita are given the right answer. That is the answer B will be the right answer. Okay, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ AO ಸರಿ, AO BO CO ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ is equal to same, ಇದು R ಇರುತ್ತೆ. It is a scalar quantity, potential is a scalar quantity. It does not depends on direction. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವೆಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ನೀವು ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2Q divided by R ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2Q divided by R minus 2Q divided by R ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಎರಡನ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೆಟಿಂಗ್ 0. therefore the option is option B is the right answer. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ the right answer is option B. So potential electric field is equal to ನನಗೆ electric field is equal to 0. electric field ನನಗೆ 0 ಇದೆ, but sorry, electric field is non zero, but this potential ಎಷ್ಟಿದೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the potential is equal to 0. ಸರಿನಾ? So next problem. Okay, the distance between H plus and Cl minus ions in HCl molecule is 1.28 angstrom. What will the potential due to this dipole at a distance of 12 angstrom on the axis of the dipole? On the axis ಅಂತ ಅವರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಇದು ನಾನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಕ್ಲೋರಿನ್, ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಸರಿನಾ? ಇವೆರಡು ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ HCl ನನಗೆ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ, ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಟ್ ಇಸ್ 1.28 angstrom ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಸೊ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 12 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಆನ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೈಪೋಲ್. ಇದು ನನಗೆ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆನ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದು ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 12 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅತಿಯಾ. ಸೊ ಅತಿಯಾ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸರಿನಾ, ಕೇಸ್ 1 ಅಂತ ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ HCl molecule will be the short dipole, ಅದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, V is equal to, ಸೊ ಇದನ್ನ K ಅಂತಾನು ಬರಿಬಹುದು, 1/4πε0. ಸೊ it is P divided by, it will be R square. ಸರಿನಾ, ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಥೀಟಾ is equal to 0 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ A square cos square theta ನಾವು 0 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ P divided by R square ಅಂತ. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. K ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು ಈಗ, 9 into 10 to the power of plus 9. ಸೊ K ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1/4πε0. ಸೊ P ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ, ಸೊ P is equal to 2A into Q ನ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಕಿತಾ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ K into 2A into Q divided by, it will be R square ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ 2A ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1.28. ಸೊ 1.28 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, 10 to the power of -10. ಓಕೆ, ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್. ಸೊ 1 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ನೀವು ಮರ್ತೋಗಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ, 10 to the power of -10 ಮೀಟರ್. ಸೊ Q ಏನಾಗಬೇಕು, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ನನಗೆ ಶೇರ್ ಆಗ್ತಿರೋದ ಓನ್ಲಿ 1 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 1 ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. H ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು. ಆ 1 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 1.6 into 10 to the power of -19. ಆಯ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ದಿ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, therefore the charge would be 1.6 into 10 power -19 ಕೂಲಂಬ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 12 into 10 to the power of ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 10 power -10. ಸೊ ದಿಸ್ -10 plus 10 ನಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ 13 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ 0.13, ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಇದೆ. ಪವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂತ ಅಂಕಿತದ ಒಬ್ಬರದ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ 10 to the power of +9 ಇದೆ, 10 to the power of -10 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತ್ತಾ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಇಂಟು 10 to the power of -10. ಸೊ 10 to the power of -10 ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ. ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸಾರಿ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 10 to the power of +10 ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ, ಇದು ಒಂದು 10 to the power of -9 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 10 to the power -10 ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ 10 to the power +10 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಪವರ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ 16 into 9 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 144 ಬರುತ್ತೆ. 144 ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 14.4 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. 14.4 ಸರ್, 14.4 into 1.28 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನಿಮ್ಗೆ 12 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 12 1s 12 12s ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ 1.2 ಆಯ್ತು. 1.2 into 1.2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ 1.2 into 1.28, so 1.2, so it is 1.3 something ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 15. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲ 15 ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ. ಸೊ 15 ನಂತರ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಿಲ್ಲ, ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕಾ. So I will check it here. 12 into, okay, ಇದು ಸರಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 16 into 9 it will be 144 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, 14.4 ಆಯ್ತು, ಇಂಟು ನಿಮಗೆ 1.28 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಸೊ 1.28 ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ಬಂತದು, ಇಟ್ ಇಸ್ 0.13 ಬರ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, 12 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸಾರಿ ಎಲ್ವಿನಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಲ್ವಿನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ.
So here it will be 12 square ಇದು ಸಾರಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಅದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗಳು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಸ್ 12 into 10 to the power of -10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 1. ಸೊ 9 into 16. ಸೊ 9 into 16 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 144. 144 into 1.28. ಓಕೆ, 144 into 1.28 ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು 10 to the power of ಈ 1. ಇದನ್ನ 16 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 1 ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿರ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ನನಗೆ 10 to the power of -20 ಆಯ್ತು. ಇಂಟು 10 to the power of -10 ಇದು ಹೀಗೆ ಇದೆ, ಇಂಟು 10 to the power of -10 ಆಯ್ತು, ಇಂಟು 10 to the power of +9 divided by 12 square is, so 12 into 12 it will be again 144 into 10 to the power of it will be 20, so -20. so ಈಗ 144 ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. So this 10 to the power of -20, so 10 to the power of +20 ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 1.28. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದು 1.28 into 10 to the power of -10 +9 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 10 to the power of -1 ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 0.128. ಸೊ 0.128 ವೋಲ್ಟ್. ಸೊ 0.128 ಇಲ್ಲ, ಸೊ ನಿಯರ್ ಆಗದೆ ನಾವು 128 ಅನ್ನ 28 ಅನ್ನ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ 3 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 0.13. ಸರಿನಾ? 0.13. ಸೊ ಓಕೆ, ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ 0.13. ಸೊ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಎ ಅಂತ, ಅಂಕಿತನ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂಕಿತಾ. ಸೊ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ನೂರ್ ಫಾತಿಮಾ, ಅತಿಯಾ, ಎಲ್ವಿನಾ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ವಿನಾ ಫಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ. ಸೊ 12 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0.13 ವೋಲ್ಟ್. ಸರಿನಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೊ ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇದು ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಸ್ಲೋ ಬಂದ್ರೆ ಮಾಡಿರೋದು ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. The potential due to an electric dipole will be maximum and minimum when the angles between the axis of the dipole and the line joining the points to the dipole are respectively. ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡೈಪೋಲ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಟ್ ಇಸ್ V is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught P cos theta divided by R square, short dipole ಅಂತ ತಗೊಂಡು. So if theta is equal to 0 degree, theta is equal to 0 ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ V will be the maximum value. If theta is equal to 90 degree, V will have the minimum value. Then option D. So okay, very good. So option D. So option D will be the this will be the minimum ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ theta is equal to 180 degree ಆಗಿದಾಗ so you will get the negative value. So this is not a minimum value. You will get the 0 value. Here you will get the minimum value because it will be negative value. So the option D will be the right answer. So Dikshita, Vani, Vinay, so they are all given the right answer. Okay ali ಸರಿನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಉಲ್ಟಾ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ನನಗೆ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ when theta is equal to 0 degree, 0 ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ when theta is equal to 90 degree, ಮಿನಿಮಮ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ theta is equal to 180 degree because this will be the positive value. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, 0 is also considered as the positive value. ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ತು, so this will be the negative value. So option D will be the right answer. So last 8 minutes ಇದೆ. So next one, the charge of 5 coulomb experience a force of 5000 Newton when it is kept in a uniform electric field. What is the potential difference between the 2 points separated by the distance of 1 meter? ಸರಿನಾ? ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೀಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, A and B ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ.
ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ದೀಸ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Q is equal to 5 ಕೂಲಂಬ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. F is equal to ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಇ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ನೋ ದಟ್ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇ? ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಬರೀಬೋದಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಸೊ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ವಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡಿ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಹೇಗೆ ಬಂತದು? ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸರಿನಾ? ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ವಿ ಬೇಕು. ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಇಂಟು ಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಅಂತ. ಸೊ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5000, ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 5. 5 ones are 5000. ಸರಿನಾ? 5 ones are 1000. ಸೊ 1000 ಅಂದ್ರೆ 10 to the power of 3 into 10 to the power of minus 2. This is equal to 10 to the power of 1. So answer is 10. So answer A will be the right answer. 10 volt. ಸರಿನಾ? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದೆ. ಸೊ F is equal to EQ ತಗೋಬೇಕು. E is equal to V divided by D because you know the relation E is equal to minus dV by dx. So therefore solve ಮಾಡಿದ್ರೆ you are getting 10 to the power of 1. So this will be the last problem. So if a charge of spherical of radius 10 centimeter has the potential V at a distance 5 centimeter from its center. Then ಒಂದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇನ್ ಮಾಡಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಇದೆ, 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತಾ? ಸೊ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ, ಇದೊಂದಿಗೆ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ದೆನ್ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 15 centimeter from the center will be. So ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ at P potential is V. Potential is V. Okay, V. ಅದೆಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನನಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಸೊ ದೆನ್ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ. 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ 10 ಇಂದ ಒಂದು 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹೊರಗಡೆ, ಇದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್. at P dash ದಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ದಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟು? ವಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್, ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು 4th ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ. The potential at the spherical conductor ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is nothing but equipotential surface. The potential at all the points will be same. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ potential at the point 5 is same as potential at the point 10. So 10 ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು potential ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ potential ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ at the center surface ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ from the equation ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು potential ಇದನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಗೆ potential inside the sphere. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. sphere will be same as the potential on its surface. So therefore remember V is equal to V surface is equal to, it is Q divided by, you can write it as distance. So distance is 10. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ V is proportional to Q divided by R, isolated charge. ಹೀಗೆ ಈಗ ನನಗೇನ್ ಬೇಕು? ಸೊ V out ಬೇಕು. V out ಏನಾಗುತ್ತೆ? V out is equal to, it is Q divided by distance ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ? 5 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 plus 5 it will be 15 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸರಿನಾ? ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? V out ಬೇಕು. Therefore V out divided by V surface is equal to, so V out ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it will be Q divided by 15 ಆಯ್ತು into Q surface ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 divided by
it will q get cancelled, 5 2s are 5 3s ಆಯ್ತು. This implies v out is equal to, it is 2 divided by 3 into v surface ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಹೀಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, 2 by 3 times v. So answer will be answer v. So very good ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ದೀಕ್ಷಿತಾ, ಸೊ ಎಲ್ವಿನಾ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆನಾ? ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸ್ಫೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನನಗೆ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. Potential inside is equal to on the surface, both are same. Therefore you have written here v surface is equal to q divided by 10. So therefore v out is equal to q divided by 50 because the potential depends on the charge and the distance. Therefore v out divided by v surface ana madidre you are finally you are getting 2 by 3 into the v anta. So okay, so ishtu namage barutte. Thank you.